اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج ہے میرے سامنے اور سورہ حج کی آیت نمبر 68 ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 16 ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے طریقہ عبادت کو ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی دین کی تبلیغ توحید باری تعالیٰ کا پیغام جاری رکھیں۔ آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور آپ ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اسی سے ریلیٹڈ بات ذکر ہو رہی ہے کہ اگر دین کے معاملات میں بحث چل پڑے تو کہاں تک جانی چاہیے اور کس طرح لوگوں سے بحث کرنی چاہیے اور کیا جواب کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ سمجھایا گیا کہ آپ کا دین ہی دین ابراہیمی ہے اور آپ اپنے دین پر کاربند رہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ کے پریشان نہ ہوں۔ یقین دہانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، دین کے بارے میں مذاکرات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اسلام میں جھگڑا کہیں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے تبلیغ کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے اور ان اصولوں کی روشنی میں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھا رہے ہیں۔ ان جادلوک فقل قل اللہ اعلم بما تعملون۔ اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہاں تمہارے اعمال کو جانتا ہے مطلب یہ کہ جان ان سے چھڑا لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معاملہ بھیج دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ریفر کر دیا جائے۔ جب کسی معاملے کو اس ایمان والوں کو حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی معاملے پہ بحث شروع ہو جائے اور مسئلے کا حل نہ نکلے تو تم اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کرو۔ یہاں بھی فرمایا کہ آپ میری پہ ڈال دیا کریں اور کہہ دیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یعنی بحث میں اتنا آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ گالم گلوچ تک یا مار دار تک نوبت آ جائے، بلکہ یہ بھی فرمایا ایک اور آیت میں پیچھے گزرا ہے کہ اگر مذاکرات کسی نہج پہ نہیں آتے تو پھر ایسی بات پہ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مذاہب میں مختلف مشترک چیزیں ہیں ان پہ بحث کرتے ہیں، معاملے کو رفع دفع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آخری بات اور اس کے بعد سلام کہہ کے علیحدہ ہو جانے کا پیچھے کل ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں۔ اور آخری آپشن جو تھا کفار، اگر منکرین کفار سے بحث چلتی ہے اور آخری آپشن کے طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تھی وہ لکم دینکم ولی دین بتائی تھی۔ یہاں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے اس کے بارے میں جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ دوسری ایک وارننگ بھی ان کو دے دی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز نہیں کر رہا ہے۔ جو نبی کو بھی تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو میں ان کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان کو پورا پورا حساب لوں گا یا دوں گا۔ اور یہاں پھر یہ بات دوبارہ فرمائی کہ اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ آیت تسلی کا سبب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز نہیں کر رہے مومنوں کو اور اپنے نبی کو، اور کفار کو کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی ہے بلکہ ان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اختلافی معاملات کو قیامت کے دن خود فیصلہ کریں گے ان کے درمیان۔ اختلافی معاملات جو بھی ہوں، یہ تو مذہبی بات ہو رہی ہے اور مختلف مذاہب کے درمیان بات چل رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مذاہب کے حسن اہل کتاب سے اور مشرکین مکہ سے، منکرین دین سے واسطہ پڑتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ آیت اتری کہ یہ جو اختلافات مذہبی اختلافات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مذہبی اختلافات جو بڑے اختلافات ہیں انہی کے درمیان انہی کے لیے قیامت کو
मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान फ़ैसला फरमाया जाएगा, बल्कि छोटे छोटे जो मामलात होते हैं, घरेलू मामलात या माशरती मामलात, जो बज़ाहिर हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, और वो मामलात अगर बढ़ जाएं तो कत्ल व गारत तक नौबत आ जाती है, तलाक़ें होती हैं, कत्ल व गारत होती है, और गालम गलोच तक, मारदार तक, खून खराबे तक नौबत आ जाती है। ऐसे मामलात भी छोटे छोटे अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सुपर्द कर दिया करो, और अल्लाह क़यामत के दिन फ़ैसला फ़रमाएगा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मामलात में जो हैं, जो मुसलमानों के आपस के दरमियान हैं, वो बहुत जल्द दुनिया में भी फ़ैसला हो जाता है। ये बड़े मसाइल ज़िक्र हो रहे हैं जो मजहबी मसाइल थे। उन मुज़ाकरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हद तक मुज़ाकरात करने का हुक्म दिया गया, और उसके बाद मुज़ाकरात को बढ़ाने और झगड़े की हद तक ना लेके जाने का हुक्म दिया गया। फरमाया कि उनसे कहें कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन फ़ैसला फ़रमाएंगे। फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, उन तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फ़रमाएगा जिनमें तुम इख्तलाफात कर रहे हो। अब उसके बाद बावजूद अगर वो लोग इख्तलाफात से बाज नहीं आते तो फिर लकुम दीनुकुम वलिया दिन कह के अलहदा हो जाना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति मा फ़िस समाई वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान की सारी पोशीदा चीज़ों को, पोशीदा राज़ों को, ज़रा ज़रा चीज़ों को जानता है। इस बात का यहाँ क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये लोग जिस तरह के आपके बारे में सोच ख्याल रखते हैं और जिस तरह के आपके लिए जज्बात रखते हैं, आपको अगर इल्म नहीं है, डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इल्म नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिनों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज को जानता है, इंसान के दिल से गुज़रे हुए ख्याल को जानता है। ये ख़िताब इंसानियत के लिए है, यहाँ बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़िताब है, लेकिन कुफ़ार को भी यही वार्निंग है कि तुम नहीं जानते कि जो तुम सोच रहे हो वो भी अल्लाह जानता है, जो तुम्हारे ज़हन से ख्याल गुज़रता है वो भी अल्लाह जानता है। मोमिनों को भी ये हुक्म, ये आयत मोमिनों के भी लिए भी है कि तुम्हें समझ होनी चाहिए कि ये जो लोग सलूक कर रहे हैं और तुम दिल बर्दाश्ता होते हो, को ये तुम तो जो देखते हो, जो ये कर रहे हो, उससे दिल बर्दाश्ता हो रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला को उसका भी इल्म है, जो ये सोच रहे हैं, जो इनके ज़हनों में है तुम्हारे लिए, उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को, ज़र्रे ज़र्रे को जानता है। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, और ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं या दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ लिख दिया गया है, लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है, और ये किताब की सूरत में मरतब होके इंसान के सामने आएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, फिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए दिया कि ये मत समझो कि इतनी मखलूक़ात है, ये जो ऐसे अमाल कर रहे हैं तो इनके अमाल लिखने या संभालने या महफूज करने या किताबी सूरत में मरतब करने या फिर इनको सेव करना कोई मुश्किल काम है। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, ऐसा करना अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत आसान है। इल्लीजीन, इल्लीजीन का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में फरमाया कि रिकॉर्ड रखने का दफ्तर, जो कि नेक लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसमें सब इंसानों के रिकॉर्ड, अमाल नामे किताबों की सूरत में मरतब करके रख दिए गए। फिर सिज्जीन का जिक्र फरमाया, ये एक दफ्तर जिसमें बुरे लोगों के या नाफरमान लोगों के अमाल नामों का रिकॉर्ड रखा जाएगा या बुरे अमाल का रिकॉर्ड, और वो भी एक मरतब किताब की सूरत में होगा। ये मोमिनों के लिए तसल्ली की है इस आयत में कि इनके अमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने नज़रअंदाज नहीं किया, महफूज किया हुआ है, और कुफ़ार के लिए एक वार्निंग है कि उनके अमाल, मुनकरीन या मुशरिकीन जो भी थे, कि उनके अमाल को महफूज किया गया। ये वार्निंग है उनके लिए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नेकी और अच्छाई के काम, भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करो। अल्लाह हाफ़िज़।